Welcome to Expert with Gauri. Today we learn 9th Standard Mathematics Part 1, Chapter number 1, Sets. In day-to-day life, we generally talk about a group or a collection of objects. For example, a bouquet of flowers, a herd of cows, a flock of birds, and a pack of cards, etc. We use special word for each of the collection given above. In all the above examples, we can clearly list the objects of that collection. We call the collection of such objects as set. The well-defined collection of objects is called a set. Capital English letters A, B, C, etc. are used to denote a set. The individual object of the set is known as the member or an element of the set. The elements of the set are denoted by lowercase letters A, B, C, etc. Next, we learn about methods of writing sets. In brief, there are two methods of writing set. First is the listing method or roster method. In this method, we write all the elements of a set in curly bracket. Each of the elements is written only once and separated by commas. The order of an element is not important, but it is necessary to write all the elements of the set. For example, the set of odd numbers between 1 and 10 can be written as capital A is equal to into curly bracket 3, 5, 7, 9 and curly bracket complete. If an element comes more than once, then it is customary to write that element only once. For example, in the word remember, the letters R, M, E are repeated more than once. So the set of letters of this word is written as capital A is equal to into curly bracket R, E, M, B and curly bracket complete. Next method is rule method. It is also known as set builder form. In this method, we do not write the list of elements but write the general element using variable followed by a vertical line or colon and write the property of the variables. For example, capital A is equal to into curly bracket x such that element n, 1 less than x less than 10 curly bracket complete and read as set A is the set of all x such that x is a natural number between 1 and 10. आता हे सर्व आपण प्रॅक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करताना सगळं व्यवस्थित शिकणार आहोत. त्यामुळे आता आपण प्रॅक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करायला सुरुवात करूया. म्हणजे आपल्याला या चॅप्टरची जी कन्सेप्ट आहे ती व्यवस्थित क्लिअर होईल. लेट्स सॉल्व द प्रॅक्टिस सेट 1.1. प्रॅक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट आहे राईट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. त्यामधील पहिला प्रश्न आहे सेट ऑफ इव्हन नॅचरल नंबर्स. आता यामध्ये आपल्याला विचारलेलं आहे सेट ऑफ इव्हन नॅचरल नंबर. मग आता इव्हन नंबर कोणते हे आपल्याला माहिती आहे, तरी पण मी एकदा फीडबॅक देते तुम्हाला. यामधील पहिले इव्हन नंबर आपण पाहूया. इव्हन नंबर्स. आता इव्हन नंबर जे आहेत ते 0 पासून चालू होतात. 0, 2, 4, 6, 8, 10 असे इन्फिनिटीपर्यंत येतील. ओके. आता हा जो सिम्बॉल आहे तो इन्फिनिटीचा आहे, एवढं लक्षात ठेवा. आणि त्यानंतर आपल्याला विचारले नॅचरल नंबर. सेकंड आहे नॅचरल नंबर. नॅचरल नंबर्स 1 पासून सुरू होतात. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आणि हे जातात असेच इन्फिनिटीपर्यंत. ओके. मग आता नॅचरल नंबर आणि इव्हन नंबर कोणते हे तुमच्या लक्षात आलेलं आहे. आता त्यांनी आपल्याला विचारलेलं आहे सेट ऑफ इव्हन नॅचरल नंबर. मग आता इव्हन नॅचरल नंबर फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल की ह्याच्यामध्ये दोघांमध्ये कॉमन कोणते नंबर आहेत ते आपल्याला फाइंड आउट करावं लागतील. मग आता कॉमन नंबर कोणता होतोय, इथे 2 येतोय, 2 येतोय, 4, 4, 6, 6, 8, 8 आणि 10, 10 असे कॉमन नंबर आपल्याला मिळतील. मग त्यालाच म्हणतात इव्हन नॅचरल नंबर.
तर त्यामुळे आपलं उत्तर होईल. आता सेट दाखवण्यासाठी कोणताही कॅपिटल लेटर आपल्याला घ्यायचं आहे. मी आता ए घेते इथं. ए इज इक्वल टू आणि सेट दाखवताना आपल्याला कर्ली ब्रॅकेट आहे त्याचा वापर करायचा आहे. मग आता आपण जे फाइंड आउट केलं ते 2 4 6 8 10 आणि असेच जातील इन्फिनिटीपर्यंत. ओके, आणि कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. हे अगदी सिंपल पहिल्या क्वेश्चनचं आपल्याला उत्तर मिळालेलं आहे. आता हे राईट डाऊन करताना चुकून तुम्ही 0 जर का लिहिलं तर ह्याच्यामध्ये तुमचे सगळे मार्क जातील. त्यामुळे 0 लिहायची आपल्याला चूक करायची नाही आहे, कारण की नॅचरल नंबरमध्ये 0 नसतात. नॅचरल नंबर हा 1 पासून सुरू होतो. हे फक्त हा पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे, म्हणजे पुढचा आन्सर तुम्हाला व्यवस्थित येईल. आता सेकंड क्वेश्चन पाहूया आपण. सेकंड क्वेश्चन आहे सेट ऑफ इव्हन प्राईम नंबर फ्रॉम 1 to 50. आता या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला कंडिशन दिली बघा, फक्त 1 to 50 मध्ये जे आहेत ते आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहेत. ओके, मग आता त्यामुळे आन्सर, आता क्वेश्चन जो विचारला आहे तो आपल्याला इव्हन प्राईम नंबर काढायचा आहे. आता आपण इव्हन नंबर जे पाहिले त्याप्रमाणेच मी परत एकदा दाखवते तुम्हाला. इव्हन नंबर्स 0 2 4 6 8 10 अँड इन्फिनिटी. ओके, हे आहेत इव्हन नंबर. आता प्राईम नंबर प्राईम नंबर्स म्हणजे 2 3 5 7 11 13 17 अँड ही सुद्धा आपण कॅल्क्युलेट केली तर खूप मोठी ह्याची लाईन होईल, त्याच्यामुळे इन्फिनिटी येईल. ओके, आता प्राईम नंबर म्हणजे कोणते नंबर की अशी संख्या की ज्याला फक्त त्याच संख्येने आणि 1 ने भाग जातो, अशी संख्या त्याला म्हणतात प्राईम नंबर. ओके, आता ह्याच्यामधून आणि ह्याच्यामधून इव्हन नंबर आणि प्राईम नंबरमधून आपल्याला कॉमन काढायचे आहेत. आता कॉमन काढले तर यामधून फक्त 2 हा बाहेर निघतो, त्यामुळे या दोघांमधून फक्त 2च कॉमन निघत आहे. त्यामुळे आपला आन्सर येईल देअरफॉर ए इज इक्वल टू इंटू कर्ली ब्रॅकेट. आन्सर आलेला आहे 2, त्यामुळे फक्त 2 दाखवायचं आहे आणि कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. ओके, थर्ड क्वेश्चन. आता थर्ड क्वेश्चन दिले आपल्याला सेट ऑफ निगेटिव्ह इंटेजर्स. आता नंबर लाईन आपल्याला माहिती आहे. नंबर लाईनमध्ये जे लेफ्ट साईडचे जे असतात, 0च्या लेफ्ट साईडचे जे नंबर असतात ते निगेटिव्ह असतात. ओके, एकदा मी ड्रॉ करून दाखवते तुम्हाला. सपोज ही नंबर लाईन 0 0च्या राईट साईडचे जे नंबर येतात ते पॉझिटिव्ह नंबर असतात आणि 1 2 3 4 5 6 इकडचे जे येतात ते -1 -2 -3 -4 -5 आणि -6 असे येतात. ओके, मग त्यामुळे आता निगेटिव्ह इंटेजर्स जर का पाहिजे असेल आपल्याला तर -1 पासून इन्फिनिटीमध्ये आपल्याला लिहावे लागतील. आता इंटेजर्स विचारले त्यामुळे आपण कॅपिटल लेटर आय घेऊया लागतं. आय इज इक्वल टू इंटू कर्ली ब्रॅकेट. ओके, आता इकडचे नंबर आहेत त्यामुळे इकडनं इन्फिनिटी कॉमा -3 -2 -1. क्वेश्चन 4 7 बेसिक साऊंड्स ऑफ अ सरगम सूर. आता संगीताचा क्लास असतो तुम्हाला किंवा संगीताचं लेक्चर शाळेमध्ये पण घेतलं जातं, तर त्यामध्ये आपल्याला संगीत हा विषय शिकवताना सूर शिकवतात बघा. तर सूर कोणते आहेत ते सा रे ग म प ध नी सा. सा रे ग म प ध नी सा हा बेसिक सूर आहे. ओके, मग आता त्याचं आपल्याला काय करायचं आहे, सेट करायचं आहे रोस्टर फॉर्ममध्ये. ओके, आता त्याचा आन्सर लिहिण्यासाठी आता आपण लागतं डी घेऊया. इथे डी इज इक्वल टू, इथे आपण कोणतंही कॅपिटल लेटर घेऊ शकतो, यामध्ये नो रिस्ट्रिक्शन, इंटू ब्रॅकेट इंटू कर्ली ब्रॅकेट सा रे. आता हे कॉमनही दाखवायचं आहे आपल्याला. ग म प ध
नी. आता इथे बघा 6 आलेलं आहे. आता ही कॉमन गोष्ट आलेली आहे, ही आणि ही 6. आता अशा वेळेस काय करायचं आहे आपल्याला, या दोघांचे मिळून एकदाच आपल्याला 6 घ्यायचं आहे. आता हे ऑलरेडी आपण 6 घेतलेलं आहे, त्याच्यामुळे परत शेवटी जरी 6 आलेला आहे तरी आपल्याला तो परत घ्यायचा नाही, फक्त एकदाच घ्यायचा आहे. ओके, आणि ब्रॅकेट कंप्लीट. त्यामुळे आपला आन्सर काय येईल, डी इज इक्वल टू सा रे ग म प ध नी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2, राईट द फॉलोइंग सिम्बॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स. म्हणजे आपल्याला खाली जे सिम्बॉलिक स्टेटमेंट्स दिलेले आहेत ते आपल्याला कन्वर्ट करून वर्डमध्ये लिहायचे आहेत. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आहे 4/3. हे जे सिम्बॉल आहे त्याला म्हणतात एलिमेंटचं सिम्बॉल ई क्यू. ओके, आता हे वर्ड्समध्ये लिहायचं आहे. बिफोर दॅट आपण एक एक्झाम्पल घेऊया, म्हणजे त्याच्यावरनं तुम्हाला व्यवस्थित एलिमेंट का नॉन एलिमेंट हे व्यवस्थित लक्षात येईल. ओके, आता त्यासाठी आपण डेज ऑफ वीकचं एक उदाहरण घेऊया. डेज ऑफ वीक म्हणजे त्याचा सेट होईल डी इज इक्वल टू. आता डेज ऑफ वीक कोणकोणते, तर संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेन्सडे, थर्सडे, फ्रायडे अँड सॅटरडे. कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. आता हे जे आहेत ते डेज ऑफ वीकचे म्हणजेच डीचे इलेमेंट आहेत. ओके, या 7 जे डेज आहेत ते डीचे इलेमेंट्स आहेत. आता हे सिम्बॉलिक स्टेटमध्ये दाखवण्यासाठी आपण कसं दाखवू शकतो, सपोज आपण मंडे घेऊया. मंडे, आणि आपल्याला दाखवायचं आहे सिम्बॉलिक स्टेटमेंटमधून की हा इलिमेंट आहे डीचा. मग इलिमेंट आहे म्हणून आपल्याला हा सिम्बॉल वापरावा लागेल ई. आणि कोणत्या सेटचा आहे तर डी सेटचा आहे. म्हणजे काय होईल, मंडे इज द इलिमेंट ऑफ डी. अजून एक जर का घेतलं तर फ्रायडे, फ्रायडे इज द इलिमेंट ऑफ डी. आता ह्याच्यामध्ये हे 7 डे आहेत, पण आता हे असं जर का मी लिहिलं, जानेवारी इज द इलिमेंट ऑफ डी असं जर का लिहिलं, तर आता ह्यांनी काय दाखवलेलं आहे, डी इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटर्डे. हे 7च इलिमेंट डीचे आहेत. त्याच्यामध्ये जानेवारी आहे का, तर जानेवारी यामध्ये नाही आहे, म्हणजेच तो डीचा इलिमेंट नाही आहे. ओके, मग आता नॉट इलिमेंट हे दाखवण्यासाठी आपल्याला हा ई जसाचा तसा ठेवायचा आणि त्याला एक स्लेंटिंग लाईन ठेवायची, कॅन्सल. ओके, कॅन्सलेशन लाईन. मग त्याला काय म्हणता येईल, जानेवारी इज नॉट एन इलिमेंट ऑफ सेट डी. ओके, एकदम सिम्पल आहे. असंच आपल्याला फॉलो करून हा क्वेश्चन सॉल्व करायचा आहे. या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, 4/3 इज द इलिमेंट ऑफ क्यू. ओके, कारण की सिम्बॉल इलिमेंटचा दाखवलेला आहे. मग त्यामुळे इथं आपला आन्सर येईल 4/3 इज एन element of set Q. is the answer. सेकंड क्वेश्चन, -2 हा सिम्बॉल दिलाय आणि n. आता इथे जास्त आपल्याला शिकायची गरज नाही, कारण की फर्स्ट क्वेश्चन आपण व्यवस्थित सॉल्व आउट केलेलं आहे. त्यामुळे ह्याचं डायरेक्ट मी आन्सर देते तुम्हाला. -2 इज, आता सिम्बॉल काय आहे, नॉट एलिमेंट. हा जो सिम्बॉल आहे ई आणि स्लेंटिंग लाईन त्याला म्हणतात नॉन एलिमेंट सिम्बॉल. मग -2 इज नॉट एन element of the set, okay, of the set n. फक्त या सिम्बॉलवरून लक्षात येतं की इलिमेंट आहे का इलिमेंट नाही आहे. ओके, स्लेंटिंग लाईन असेल या ईला तर लक्षात ठेवायचं की दिस इज नॉट एन इलिमेंट ऑफ द सेट. त्यानंतर थर्ड क्वेश्चन. आता थर्ड क्वेश्चन थोडासा वेगळा दिला बघा आपल्याला. पी इज इक्वल टू इंटू कर्ली ब्रॅकेट पी स्टँडिंग लाईन मारली. आता या स्टँडिंग लाईनला काय म्हणतात ते आपण नंतर पाहूया. परत पी इज ॲन ऑड नंबर. ओके,
सोल्युशन. आपल्याला प्रश्न काय दिला आहे की सिम्बॉलिक स्टेटमेंटचं कन्व्हर्टिंग आपल्याला वर्ड्समध्ये करायचं आहे. मग आता हा जो कॅपिटल पी आहे त्याला म्हणतात सेट. ओके, मग त्यामुळे आपल्याला इथं लिहिता येईल सेट पी. म्हणजे या सेट पी मध्ये काय काय आहे ते आपल्याला इथं दिलेलं आहे. मग आता पी ही जी स्टँडिंग लाईन आहे त्याला म्हणतात बिलॉंग्स टू, किंवा अजून एक शब्द आहे याला सच दॅट. म्हणजे आपल्याला ह्याचं रीडिंग करताना कसं करता येईल, पी बिलॉंग्स पी किंवा पी सच दॅट पी. आता पुढं काय दिलेलं आहे तर इज अँड ऑड नंबर. आता इथे रिस्ट्रिक्शन दिले आपल्याला बघा. काय रिस्ट्रिक्शन आहे की हे ऑड नंबर आहे. म्हणजे आपल्याला इथं राईट डाऊन करताना आन्सर सेट पी मध्ये काय काय आहे ते आपल्याला राईट डाऊन करायचं आहे. सेट पी इज अ सेट ऑफ. आता या सेटमध्ये काय काय आहे तर असे नंबर येतील याच्यामध्ये की जे ऑड नंबर आहेत. ओके, मग आता हे आपल्याला मॅथमॅटिक लँग्वेजमध्ये कसं टाकता येईल तर सेट पी इज अ सेट ऑफ ऑल पीज सच दॅट. ओके, सच दॅट लक्षात आलं. हा जो सिम्बॉल आहे स्टँडिंग लाईन त्याला म्हणतात सच दॅट किंवा बिलॉंग्स टू. सेट पी इज अ सेट ऑफ ऑल पीज सच दॅट पी इज अन ऑड नंबर. ओके, आता या आन्सरमध्ये एक गोष्ट नोटीस केली तुम्ही की हा पी मी कॅपिटल लिहिलेला आहे आणि हे जे दोन पी आहेत हे स्मॉल लिहिलेले आहेत. कारण की हे जे दोन पी आहेत हे आपण आतमधले जे आहेत ते घेतलेले आहेत. कोणते जे एलिमेंट आहेत ते घेतलेले आहेत. ओके, त्याच्यामुळे हे जे दोन पी आहेत ते आतल्या पीला उद्देशून आहेत आणि सेट पी हा केव्हाही कॅपिटल असतो. त्यामुळे हा जो पी घेतलेला आहे तो आपण राईट डाऊन करताना कॅपिटल घेतलेला आहे. क्वेश्चन 3, राईट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड अँड बाय रूल मेथड. म्हणजे आपल्याला आता दोन सेट्स दाखवायचे आहेत, एक लिस्टिंग मेथडनी आणि रूल मेथडनी. असे दोन्ही आपल्याला सेट दाखवायचे आहेत. मग त्यासाठी आता एक सोपंच उदाहरण घेऊया आपण. डेज ऑफ वीकचंच घेऊया. मग आपल्याला काय सांगता येईल, डी इज अ सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक. ओके, असं उदाहरण घेणार आहोत आपण. आता पहिली जी आहे ती आपण वापरणार आहोत लिस्टिंग मेथड. फर्स्ट लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथडमध्ये हे कसं दाखवता येईल तर आता आपण सेट घेतलेला आहे डी. ओके, त्यामुळे डी इज इक्वल टू इंटू कर्ली ब्रॅकेट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेन्सडे, थर्सडे, फ्रायडे आणि सॅटर्डे. ओके, कारण की आपल्याला माहिती आहे डेज ऑफ वीक किती आहेत तर 7 आहे आणि कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. ही झाली लिस्टिंग मेथड. आता सेकंड आपल्याला सांगितली त्यांनी रूल मेथड. मग आता रूल मेथडमध्ये आता काय सांगता येईल आपल्याला, सेट डी इज इक्वल टू इंटू ब्रॅकेट. आता हे जे सगळे आहेत डेज तर त्याला आपल्याला एक्स म्हणता येईल. ओके, एक्स व्हेरिएबल आपल्याला म्हणता येईल. मग आता एक्स व्हेरिएबल कसं सांगता येईल आपल्याला इथे तर डेज ऑफ वीक म्हणजे सेट ऑफ डी इज इक्वल टू इंटू कर्ली ब्रॅकेट एक्स सच दॅट एक्स इज अ डे ऑफ द वीक.
ओके, एंड ब्रॅकेट कंप्लीट. आता ही झाली रूल मेथड. मग त्या रूल मेथडमध्ये आपल्याला काय दाखवता येईल की असा सेट की ज्यामध्ये रिस्ट्रिक्शन दिले बघा की यामध्ये या ब्रॅकेटमध्ये फक्त डेज ऑफ वीकच येतील, ह्याला म्हणतात रूल मेथड. ओके, आणि लिस्टिंग मेथडमध्ये आता मी डी = संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटर्डे हे असं क्रमाने दिलेले आहे. तुम्ही मंडेपासून चालू केलं तरी चालेल, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे, किंवा पहिल्यांदा ट्यूजडे घेतला, नंतर वेन्सडे घेतला, नंतर संडे घेतला, मंडे घेतला, पण 7 डेज त्यामध्ये आलेले पाहिजे असं घेतलं तरी चालेल. त्याला म्हणतात लिस्टिंग मेथड. आता हा एक सेट दाखवला आहे. आता सेकंड सेट दाखवूया आपण. आता सेकंड सेट थोडासा वेगळा घेऊया आपण. आता इथे कॅपिटल बी घेऊया. बी इज द सेट. ओके, मग बी इज अ सेट ऑफ लेटर्स in the word calendar. ओके, आता यामध्ये पहिले लिस्टिंग मेथड. त्या लिस्टिंग मेथडमध्ये आपण मागच पाहिलं की आपण कसंही घेऊ शकतो, ते क्रमाने झालं पाहिजे असं काही नाही आहे, फक्त जे आहेत ते सगळे आलेले पाहिजेत. ओके, आता सेट आपण काय घेतलेला आहे, बी घेतलेला आहे. मग आता तो बी, सेट बी = इंटू कर्ली ब्रॅकेट. ओके, आता ह्याच्यामध्ये कोणते लेटर आले ते इथे आपल्याला लिहायचे आहेत. C, A, L, E, N, D. त्याच्यानंतर परत एकदा ई आलेलं आहे. ओके, म्हणजे हा एक ई आणि हा एक ई हे डबल आलेले आहेत. तर त्याच्याऐवजी आपल्याला या दोघांचं मिळून एकच ई घ्यायचा आहे, तो आपण ऑलरेडी घेतलेला आहे. आणि लास्ट आर. डबल यामध्ये गोष्टी घ्यायच्या नाही आहेत. म्हणजे इथं आता किती आहेत, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स आहेत. इथे 1 2 3 4 5 6 7, कारण की ई आपण हा जॉब घेतला आहे तो कॉमन एकच घेतला आहे वन टाईम. रिपीटेड लेटर जे येतात ते परत लिहिण्याची गरज नाही, त्यामुळे फक्त मी सिंगल टाईम घेतलेला आहे ई. ओके, आता ही झाली लिस्टिंग मेथड. त्यानंतर सेकंड रूल मेथड. आता रूल मेथडमध्ये सुद्धा बी हा सेट घेतला आपण. मग बी = इंटू कर्ली ब्रॅकेट. आता ह्यासाठी सुद्धा आपण एक्सच घेऊया परत, म्हणजे हे जे लेटर आहेच कर्ली ब्रॅकेटमधले, तर त्याच्यासाठी आपण काय घ्यायचं आहे, एक्स हा व्हेरिएबल घेतला आहे. आता तो कसा दाखवायचा आहे, म्हणजे यामध्ये कंडिशन काय असणार आहे, तर बी हा जो सेट आहे तर त्याच्यामध्ये काय काय असलं पाहिजे, तर एक्स सच दॅट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड कॅलेंडर. ओके, अशी कंडिशन द्यायची असते त्याला. म्हणजे या सेटमध्ये जे लेटर असतील ते सगळे लेटर असे असले पाहिजेत की ते कॅलेंडर या शब्दामधील असतील. क्वेश्चन 4, राईट द फॉलोइंग सेट्स युजिंग लिस्टिंग मेथड. म्हणजे खाली आपल्याला जे हे सेट्स दिलेले आहेत ते आपल्याला लिस्टिंग मेथडमध्ये कन्वर्ट करायचे आहे. ओके, फर्स्ट आहे ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर इयर. आता इंडियन सोलर इयर मधील जे मंथ आहेत ते तुमचे पाठ पाहिजेत, म्हणजे तुम्हाला ते लिहिता येतील. ओके, ग्रेगरियन वर्षाचे जे महिने आहेत ते आपल्याला सगळ्यांना माहीतच आहेत, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च. पण हे आहेत इंडियन सोलर इयर, म्हणजे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ. याला आपण मराठीमध्ये मराठी महिने असे म्हणतो. आता ते दाखवताना एकदम इझी आहे हा क्वेश्चन. फक्त आता लिस्टिंग मेथड आलं की लक्षात ठेवायचं की आपल्याला लिस्ट करायची आहे, आणि ती टाकताना ज्या सेटचे आहे त्या सेटचं नाव घ्यायचं आहे. त्यानंतर कर्ली ब्रॅकेटमध्ये ही सगळी लिस्ट तयार करायची आहे. ओके, आता ह्याच्यासाठी आपण इंडियन सोलर इयर आहे, ए नाव देऊ. ए = इंटू कर्ली ब्रॅकेट. ओके, ही गोष्ट कर्ली ब्रॅकेटची लक्षातच ठेवायची आहे, कारण की डायरेक्ट लिहिलं तर त्याला आपल्याला मार्क मिळणार नाही. आता फर्स्ट मंथ आहे चैत्र. वैशाख, ज्येष्ठ,
आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, या मार्गशीर्ष महिन्याला अग्रहायण असेही म्हणतात, पण आता मार्गशीर्ष आपल्या लक्षात आहे तेव्हा मार्गशीर्ष लिहिते. तुम्हाला अग्रहायण लिहायचं असेल तर अग्रहायण सुद्धा लिहू शकतो. पौष, माघ अँड लास्ट फाल्गुन. ओके, ही लिस्ट आपण कर्ली ब्रॅकेटमध्ये टाकायची आहे, म्हणजे आपला आन्सर तयार होतो. म्हणजे फर्स्ट क्वेश्चन काय होता, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर इयर. हे जे आहे चैत्रपासून फाल्गुनपर्यंत हे त्याचे मंथ आहेत, ते आपण ए या सेटने डिनोट केलेले आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 आहे लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लिमेंट. ओके, आता ह्याचं आपल्याला आन्सर लिहायचं आहे. आता ह्याच्यासाठी आपल्याला सेटचं नाव घ्यावं लागेल. बी घेऊया आपण. बी इज इक्वल टू इंटू कर्ली ब्रॅकेट. आता कोणकोणते लेटर आलेले आहेत ते लिहायचे आहेत आणि कॉमा टाकायचा आहे प्रत्येक लेटरमध्ये. ओके, कारण की त्यांनी आपल्याला काय विचारलं, लेटर्स इन द वर्ड. प्रत्येक लेटरमध्ये आपल्याला कॉमा टाकायचा आहे. सी, नेक्स्ट ओ, नेक्स्ट एम, पी, एल, ई. आता इथे बघा एम परत 2 टाइम्स आलेला आहे. मग आता रिपीटेड लेटर परत आपल्याला लिहिण्याची गरज नाही, कारण की ऑलरेडी आपण एम लिहिलेला आहे. ओके, त्याच्यामुळे आता मी काही तो लिहित नाही. त्याच्यानंतर ई, परत ई आलेला आहे. ई आपण ऑलरेडी घेतलेला आहे, त्यामुळे हा सगळा रिपीटेड लेटर आपल्याला लिहायची गरज नाही आहे. पुढे आहे एन आणि टी आणि ब्रॅकेट कंप्लीट. थर्ड क्वेश्चन आहे सेट ऑफ ह्युमन सेन्सरी ऑर्गन. आता ह्युमन सेन्सरी ऑर्गन आपल्याला माहिती आहेत 5 असतात. कोणकोणते, तर नोज, इयर्स, आईज, टंग आणि स्किन. ओके, मराठीमध्ये याला ज्ञानेंद्रिय असे म्हणतात. ज्ञानेंद्रिय आपल्याला किती आहेत, तर 5 आहेत. ज्ञानेंद्रिय म्हणजे काय, ज्ञान देणारे हवे. आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टीतून ज्ञान मिळतं, तर कान, नाक, डोळे, जीभ आणि त्वचा. ओके, मग ते इथं आपल्याला राईट डाऊन करायचं आहे. आता ए झाला, बी झाला, आता आपण सी घेऊया. सेट सी इज इक्वल टू इंटू कर्ली ब्रॅकेट. ओके, आता 5 आहेत. हे 5 ऑर्गन आपल्याला कॉमाने टाकायचं आहे, त्यामुळे कॉमा द्यायला विसरायचं नाही. पहिले इयर्स, नेक्स्ट नोज, कॉमा, आईज, स्किन अँड टंग, कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. हे जे आहेत ते आपले सेन्सरी ऑर्गन आहेत. ओके, आणि लिस्टिंग मेथडने आपण ते डिनोट केले. फोर्थ क्वेश्चन आहे सेट ऑफ प्राईम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. प्राईम नंबर म्हणजे कोणते, की अशा संख्या आहेत ज्याला फक्त 1 आणि त्याच संख्येने भाग जातो. ओके, द नंबर्स विच आर डिवायडेड बाय ओनली 1 अँड दॅट नंबर इज कॉल्ड द प्राईम नंबर. ओके, आता त्याची आपल्याला लिस्ट करायची आहे, कारण की लिस्टिंग मेथड आपल्याला वापरायची आहे. ए बी सी झाले, आता आपण डी घेऊया. डी इज इक्वल टू इंटू कर्ली ब्रॅकेट. ओके, फर्स्ट प्राईम नंबर येईल 2, तर याला फक्त 1 आणि 2नेच डिवाइड होतो. 3, 5, 7, 11, 13, 17 अँड 19. ओके, 1 to 20 विचारले, त्याच्यामुळे 90पर्यंत. फिफ्थ क्वेश्चन, नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. आता एकूण 7 खंड आहेत. कॉन्टिनेंट म्हणजे काय, तर खंड. एकूण जगामध्ये जे आहेत ते 7 खंड आहेत. त्यापैकी आपण भारतामध्ये राहतो. भारत हा देश आशिया खंडामध्ये मोडतो. 7 कॉन्टिनेंटची नावं आपल्याला इथे लिहून घ्यायची आहेत. आता आपण ह्याला सेट घेऊया. ई इज इक्वल टू, फॉर युअर मोर इन्फॉर्मेशन I will tell you the India is the part of the continent
आशिया. फर्स्ट राईट डाऊन आशिया, आफ्रिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्क्टिका, युरोप and Australia. and ब्रॅकेट कंप्लीट. ओके, हे 7ही कॉन्टिनेंट्स आहेत, हे 7 कॉन्टिनेंट्स आहेत. यापैकी आपण हे सर्व कॉमनली दाखवलेले आहेत. आता नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन 5, राईट द फॉलोइंग सेट्स युजिंग रूल मेथड. फर्स्ट दिलं आहे ए इज इक्वल टू इंटू ब्रॅकेट 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100. ओके, म्हणजे ही लिस्टिंग मेथड दिलेली आहे, त्याचं कन्वर्टिंग आपल्याला रूल मेथडमध्ये करायची आहे. त्यासाठी आन्सर. आता हे जर का नंबर पाहिले तर आपल्या एक गोष्ट लगेच लक्षात येईल बघा. आता 1 हा 1चा स्क्वेअर आहे, 4 2चा स्क्वेअर आहे, 9 हा 3चा स्क्वेअर आहे, म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या नंबरचा हा स्क्वेअर आहे. मग आता हे आपल्याला रूल मेथडमध्ये लिहायचं आहे. तर रूल मेथडमध्ये कसं लिहिता येईल आपल्याला, पहिलेच आपण कन्वर्टिंग करूया थोडंसं. म्हणजे 1चा स्क्वेअर, त्यानंतर 2चा स्क्वेअर, 3चा स्क्वेअर, 4चा स्क्वेअर, 5चा स्क्वेअर, अँड 10चा स्क्वेअर. ओके, अशी एक लिस्टिंग मेथड आपल्याला तयार करते, म्हणजे आपल्याला रूल मेथडमध्ये कन्वर्टिंग करायला सोपं जाईल. आता हे जे आहेत हे नॅचरल नंबर आहेत. कोणते नॅचरल नंबर आहेत तर हे खालचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, आणि या नंबरचा हा स्क्वेअर आहे. ओके, म्हणजे हे जे आहेत 1 2 3 4 त्याला आपण नॅचरल नंबर म्हणून आपण एन घेऊ शकतो. ओके, मग त्यामुळे इथं काय लिहिता येईल आपल्याला, सेट ए इज इक्वल टू इंटू कर्ली ब्रॅकेट. आता हे जे आहे संख्या तर त्याला आपल्याला एक्स म्हणता येईल. एक्स सच दॅट एक्स सच दॅट. आता कशा आहेत या नंबर, तर खालचे जे आहेत ते नॅचरल नंबर आहेत. ओके, आणि त्या सगळ्यांचा स्क्वेअर आहे. अजून एक काय आहे तर कॉमा द्यायचा आपल्याला. अजून आहे तर हे एन जे आहेत, म्हणजे आपण आता एन जो गृहीत धरला, हा एन जो आहे तो काय आहे, इलेमेंट ऑफ एन आहे, कारण की ते नॅचरल नंबर आहेत. त्यामुळे एन इज द इलेमेंट ऑफ एन. हा स्मॉल एन म्हणजे आपण जो नंबर गृहीत धरला तो, आणि हा कॅपिटल एन म्हणजे नॅचरल नंबर. आणि आता कोणत्या संख्या आहेत तर एन. या संख्या कोणत्या आहेत तर लेस दॅन, इथं 10 आहे बरोबर, मग लेस दॅन 11 म्हणता येईल इथे, किंवा लेस दॅन इक्वल टू. मग त्यासाठी आपल्याला सिम्बॉल कोणता वापरता येईल तर लेस दॅन हा एक सिम्बॉल, आणि त्याच्या खाली एक रेग मारली की इक्वल टू म्हणजे 10. म्हणजे लेस दॅन आणि इक्वल टू म्हणजे 10च्या तिथपर्यंत आहेत आणि 10पेक्षा कमी आहे. ओके, असे रिस्ट्रिक्शन इथे फॉलो केलेले आहेत. त्यामुळे आपल्याला रूल मेथड यूज करताना आपल्याला असं लिहावं लागेल, सेट ए इज इक्वल टू इंटू कर्ली ब्रॅकेट एक्स सच दॅट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वेअर, कॉमा. आता नॅचरल नंबर कोणते आहेत तर हे आपण जे घेतलेले ते नॅचरल नंबर आहेत, त्याच्यामुळे एन इज द इलेमेंट ऑफ नॅचरल नंबर. आणि कोणते नॅचरल नंबर आहेत तर असे नॅचरल नंबर आहेत की ते 10पर्यंतच आहेत. ओके, आणि अजून एक मेथड ऑर, अजून एक आपल्याला काय दाखवता येईल तर हा जो सेट आहे ए इज इक्वल टू इंटू ब्रॅकेट एक्स जर का आपण गृहीत धरले तर एक्स सच दॅट एक्स इज अ स्क्वेअर लेस दॅन 101. ओके, कारण की क्वेश्चनमध्ये आपल्याला 100पर्यंत दिले आहेत, म्हणजे 10चा स्क्वेअर इथपर्यंत दिलेले आहेत आपल्याला. ओके, म्हणजे लास्ट काय 10चा स्क्वेअर काय येतो 100. मग आन्सरमध्ये काय येईल आपल्याला
x such that x is a square less than 101 and curly bracket complete. ओके, यापैकी हे किंवा हे दोन्ही उत्तर तुम्ही कोणतेही लिहिलं तरी सुद्धा आपल्याला फुल मार्क मिळतील. तर यापैकी कोणतेही उत्तर तुम्ही लिहिलं तरी गृहीत धरलं जाईल. ओके, आता ह्याचं रीडिंग कसं होईल? ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दॅट एन स्क्वेअर n element to n less than equal to 10 किंवा a is the set of all x such that is a square less than 101. Second question, b is equal to 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 and 48. आता हे नंबर जर का पाहिले तर आपल्याला लगेच लक्षात येईल की हे जे नंबर आहेत ते 6च्या टेबलमधील आहेत. आता आपल्याला याचं रूल मेथडमध्ये लिहायचं आहे. तर रूल मेथडमध्ये लिहिताना आता कसं लिहिता येईल आपल्याला? तर सेट दिलाय बी इज इक्वल टू इंटू कर्ली ब्रॅकेट. आता हे जे नंबर आहेत त्यांना म्हणता येईल एक्स सच दॅट एक्स, म्हणजे या सेटमध्ये असे नंबर आहेत की जे कसे आहेत ते आपल्याला दाखवायचे आहेत. आता 6 हा 6च्या टेबलमधले हे सगळे नंबर आहेत. ओके, म्हणजे आता 6चा टेबल कसा तयार होतो ते आता पहिले तुम्हाला दाखवते. 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18. ओके, असं सगळं करत 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 शेवट आलेला आहे 6 8 जार 40. ओके, इथपर्यंत आलेलं आहे. त्यांनी 6 10पर्यंत काही टेबल लिहिलेलं नाही. मग आता आपल्याला इथे रूल मेथडमध्ये दाखवायचं आहे. म्हणजे हे जे नंबर आहेत 1 2 3 4 5 6 7 8 हे जे नंबर आहेत ते आपल्याला नॅचरल नंबर घ्यावे लागतील n. ओके, मग डिनोट करताना काय करता येईल इथे? बी इज इक्वल टू इंटू कर्ली ब्रॅकेट एक्स सच दॅट एक्स इज इक्वल टू, म्हणजे असे नंबर 6n. ओके, म्हणजे 6चं टेबल आहे आणि मल्टिपल n, जे मल्टिपल n म्हणजे मल्टिपल 1 मल्टिपल 2 मल्टिपल 3 मल्टिपल 4 असे 8पर्यंत. आता 8पर्यंतच आलेलं आहे. त्यावरून आता आपल्याला हे पण दाखवलं आहे. आता हे जे n आहेत हे नॅचरल नंबर आहेत, त्यासाठी आपण n घेतलेला आहे. मग n इज एलिमेंट ऑफ n नॅचरल नंबरसाठी. ओके, आणि n कसा आहे म्हणजे n आपण कोणता घेतलेला आहे? हा घेतलेला आहे. 6 हा कॉमन आहे त्यामुळे 6 आपण इथे घेतलेलंच आहे. हे जे n आहेत छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 ते फक्त 8पर्यंत घेतलेले आहेत. ओके, 6 8 जार 48पर्यंतच त्यांनी आपल्याला इथे दिलेले आहेत. मग ते दाखवण्यासाठी आता इथं आपल्याला काय करावं लागेल? हा 8 जी संख्या आहे ती लेस दॅन 9 आहे. ओके, आणि हे जे 1 to 8 नंबर घेतलेत त्याच्यासाठी आपण n हा व्हेरिएबल घेतलेला आहे. ओके, मग त्यामुळे आता इथे दाखवताना आपल्याला दाखवते n लेस दॅन 9. ओके, म्हणजे त्यांनी जे जे कंडिशन दिलेले आहेत त्या आपण या सर्व या कर्लमध्ये टाकलेल्या आहेत. कसं टाकलेलं आहे? बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दॅट एक्स, म्हणजे अशा संख्या की ज्या 6 मल्टिपल n 6 नॅचरल नंबर आहेत, n एलिमेंट टू नॅचरल नंबर आणि n लेस दॅन 9. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिला आहे सी इज इक्वल टू इंटू कर्ली ब्रॅकेट SMILE, म्हणजे स्माईलचे लेटर दिलेले आहे. आता हे आपल्याला रूल मेथडमध्ये दाखवायचे आहे. मग त्यासाठी सेट ऑफ सी इज इक्वल टू, आता हे जे लेटर आहेत त्याच्यासाठी कॉमन व्हेरिएबल आपल्याला घ्यायचा आहे. एक्स घेऊ, कोणता पण आपण व्हेरिएबल घेऊ शकतो पण एक सोपा जातो लक्षात ठेवायला, त्याच्यामुळे मी एक्स घेतलेला आहे. एक्स सच दॅट एक्स इज अ लेटर in the word smile. आता लेटर आपल्याला कॅपिटल दिले त्याच्यामुळे मी वर्ड सुद्धा कॅपिटल दिलेला. ब्रॅकेट कंप्लीट. आता इथं नेसेसरी नाही आहे की तुम्ही स्माईल हा शब्द लिहिता, तर यामधून या लेटरपासून जे जे आपल्याला शब्द तयार करता येतील ते आपल्याला या जागी घेता येतील. आता समजा इथे स्लाइम एक होऊ शकतं SLIME,
ओके, त्यानंतर लाईन्स एक होऊ शकतं. त्याच्यानंतर अजून एक मिसाईल एक होईल बघा, डबल जर का घेतलं तर MISSILE. ओके, MISSILE, कारण की आपण जास्त वेळा जरी लेटर आले तरी आपण त्याच्यासाठी एकच घेतो, रिपीटेड आपण लेटर घेत नसतो. त्याच्यामुळं हा जर का आपण रिपीटेड आल्यापैकी एक धरका धरला असेल तर त्याच्यातून आपल्याला मिसाईल हा शब्द मिळतो. ओके, अजून एक घेता येईल माईल्स. ओके, त्याच्यामुळं कंपल्सरी नाही आहे की तुम्ही स्माईलच लिहिला पाहिजे, सिरियल वाईज त्याच्यातून तुम्ही कोणताही शब्द तयार करून लिहू शकता, फक्त ते लेटर त्याच्यामध्ये पाहिजे. ओके, म्हणजे आन्सर काय होईल आपलं, C is equal to into curly bracket X such that X is a letter in the word smile or slime or lines or missile or miles. Fourth question, set D is equal to संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटर्डे. आता हे जे एक्झाम्पल आहे ते आपण बऱ्याच वेळा घेतलेलं आहे या सेटमध्येच, प्रॅक्टिस सेट 1.1मध्ये. त्याच्यामुळे ह्याचं सोल्युशन लवकर होईल आपलं. आता आपल्याला दाखवायची आहे रूल मेथड. रूल मेथडमध्ये दाखवण्यासाठी आता सेट डी इज इक्वल टू इंटू कर्ली ब्रॅकेट. ओके, आता हे वाय व्हेरिएबल घेऊया, वाय सच दॅट वाय इज अ. आता हे जे एलिमेंट्स आहेत ते काय आहेत, डेज ऑफ द वीक आहेत. ओके, मग त्यामुळे आपल्याला काय लिहिता येईल, सेट डी इज इक्वल टू इंटू कर्ली ब्रॅकेट वाय सच दॅट वाय इज अ days of the week. ओके, एकदम सिंपल असा क्वेश्चन होता. आता या प्रॅक्टिस सेटमधील लास्ट क्वेश्चन पाहूया आपण. एक्स इज इक्वल टू इंटू कर्ली ब्रॅकेट AET ब्रॅकेट कंप्लीट. ओके, आता रूल मेथड आपल्याला दाखवायची आहे. आन्सर येईल सेट एक्स दिला आहे त्यांनी, म्हणून एक्स इज इक्वल टू इंटू कर्ली ब्रॅकेट. आता हे लेटर दिलेत बघा आपल्याला. आता हे लेटरपासून कोणता शब्द तयार होतो, तर टी तयार होतो, TEAT. अजून एक होईल इट, EAT. हो, म्हणजे या वर्डमध्ये असणारे लेटर आहेत असं आपल्याला या रूल मेथडमधून दाखवायचं आहे. मग एक्स इज इक्वल टू इंटू ब्रॅकेट. आता इथे परत आपण वाय घेऊया, म्हणजे जरा कन्फ्युजन होणार नाही, कारण की आपण सेटचं नाव एक्स घेतलंय. वाय सच दॅट वाय इज अ लेटर in the word T or it and bracket complete. म्हणजे इथं रूल काय तयार होतो, एक असा सेट आहे की ज्या सेटमध्ये जे इलेमेंट आहेत ते इलेमेंट इट किंवा टी या शब्दांमधून आलेले असते. अशा प्रकारे प्रॅक्टिस सेट 1.1 इथे संपलेला आहे. व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला स्टुडंट ते सांगायला विसरू नका, आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका.